বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। স্বাগতম ঢাকা কলেজের অনলাইন ক্লাসে। প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ, আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। আমি ঢাকা কলেজ থেকে পরিসংখ্যান বিভাগ থেকে তোমাদেরকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি। সবার সুস্থতা কামনা করে আজকের ক্লাস শুরু করছি। আজকে আমি পরিসংখ্যান বিভাগের সেকেন্ড ইয়ারের ছাত্রদের একটি ক্লাস নিচ্ছি। তোমাদের কোর্স কোড হচ্ছে স্ট্যাট এইচ 204 ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ডেক্স নাম্বারের উপরে আজকে তোমাদের একটা ক্লাস নিচ্ছি। আমার পরিচয়টা দিয়ে নেই। আমি রুনা লায়লা, সহকারী অধ্যাপক, পরিসংখ্যান বিভাগ, ঢাকা কলেজ, ঢাকা। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আজকে তোমাদের একটা কোর্স ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ডেক্স নাম্বারের উপরে ক্লাস নিব। এই কোর্সের উপরে তোমাদের এর আগে আরো কিছু ক্লাস হয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে অন্য একটা টপিক পড়াচ্ছি, যেটা হচ্ছে ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনের উপরে একটা ক্লাস নিচ্ছি তোমাদের। ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ডেক্স নাম্বারের একটা ইম্পর্ট্যান্ট অংশ। তোমাদের ক্লাস শুরু হচ্ছে ইকোনমিক স্ট্যাটিস্টিক্স অ্যান্ড ইন্ডেক্স নাম্বার। ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশন হচ্ছে examples are type of empirical income distributions. Logarithmic normal distribution আর হচ্ছে Pareto's law of income distribution. আমরা এগুলো ডিটেইলসে আবার একটু দেখব। তো প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। Vilfredo Pareto first proposed a law of income distribution which is called Pareto's law of income distribution. এখানে এটা একটা স্টেটমেন্ট আছে, তোমরা জানো। In all places and all times the distribution of income is stable economy is given approximately by the following formula: y is equal to a divided by x minus x0 to the power nu, a into x minus x0 to the power minus nu. এখানে y হচ্ছে নাম্বার অফ পিপল উইথ ইনকাম x or more, x0 is the lowest income, x is equal to income level variable, a and nu হচ্ছে প্যারামিটারস। ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মুলাটা তোমরা দেখলে এখানে একটা কথা বলা হয়েছে, in all places and all times the distribution of income in a stable economy. এখানে একটা কন্ডিশন আছে যে ইকোনমি সিচুয়েশনটা স্টেবল হতে হবে। প্যারেটো ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনের একটা ইম্পর্ট্যান্ট অ্যাজাম্পশন হচ্ছে ইকোনমিক সিচুয়েশনটা স্টেবল হলে সেক্ষেত্রে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা প্রযোজ্য। আমরা প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের এই ফর্মটা দেখতে পাই যে দ্য প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন নেম আফটার দ্য ইটালিয়ান সিভিল ইঞ্জিনিয়ার ইকোনমিস্ট and sociologist Vilfredo Pareto is a power law probability distribution that is used description of social, scientific, geophysical, actuarial and many other types of observable phenomena. Pareto distribution is a skewed distribution with heavy or slowly decaying tails. তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ একটা গ্রাফ দেখানো হচ্ছে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মটা এরকম হতে পারে। এটা হচ্ছে the skewed distribution. The Pareto distribution created by 19th century Italian economist Vilfredo Pareto is defined by a shape parameter. A is also, alpha is also
called a slope parameter or Pareto index and a location parameter X. It has two main applications. Pareto distribution created by the 19th century, সেখানে বলা হচ্ছে দুইটা মেইন অ্যাপ্লিকেশন হচ্ছে to model the distribution of income, to model the distribution of city population. অর্থাৎ Pareto distribution দিয়ে আমরা দুইটা মেইন অ্যাপ্লিকেশন দেখাতে পারি, সেটা হচ্ছে distribution of income আর হচ্ছে distribution of city population. Pareto distribution is expressed as fx is equal to 1 minus k by x whole to the power alpha, where x is a random variable, k is the lower bound of data, alpha is the shape parameter. It can be used in a variety of other situations. For example, it can be used to model the lifetime of a manufactured item with a certain warranty period. আমরা এখানে Pareto distribution আরো কিছু ফর্ম দেখতে পাচ্ছি। Pareto distribution is a skewed heavy tail distribution that is sometimes used to model the distribution of income. The basis of the distribution is that a high proportion of a population has low income while only a few people have very high income. এখানে the basis, এই ডিস্ট্রিবিউশনটা কিসের উপর বেস করে হয়, সেটা হচ্ছে যে that high proportion of population has low income while only a few population have very high income. এখন আমরা Pareto ডিস্ট্রিবিউশনের যে ফর্মুলাটা নিয়ে আমরা কাজ করব সেটা তোমাদের প্রথমেই দেখিয়েছিলাম যে y is equal to a divided by x minus x0 to the power nu is equal to a into x minus x0 to the power minus nu. এখানে y হচ্ছে number of people with income x or more and x0 হচ্ছে the lowest income, x হচ্ছে income level variable. If income is lowest, that is x0 is equal to 0, then y is equal to a x to the power minus nu, that is a divided by x to the power nu. When x is equal to 0, y tends to infinity and x is equal to যখন infinity, y is equal to 0. এখানে তোমরা এই ফর্মুলা যদি তোমরা x is equal to 0 দাও তাহলে y হবে infinity, আর x is equal to যদি infinity দাও infinity হয় তাহলে x is equal to y is equal to হবে 0. এখানে একটা গ্রাফ দেখতে পাচ্ছ, আমরা যদি y অক্ষে নাম্বার অফ পপুলেশন নেই, x অক্ষে ইনকাম নিয়েছি, এখানে হচ্ছে x0 হচ্ছে ইনকাম। তাহলে Pareto ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মটা এভাবে রিপ্রেজেন্ট করা যায়, গ্রাফটা তখন এই শেপে আসবে। স্কিউড ডিস্ট্রিবিউশন এটা একটা, আমরা আগেই বলেছি। নরমালি নিউ এর রেঞ্জ হবে 1.2 থেকে 1.9, that is positive, but for stable economic condition new is equal to 1.5, অর্থাৎ স্টেবল ইকোনমিক কন্ডিশনের জন্য নিউ হবে 1.5। 1.2 থেকে 1.9 হচ্ছে Pareto ডিস্ট্রিবিউশনের রেঞ্জ। আমরা এখানে কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ Pareto ডিস্ট্রিবিউশন দেখব। এটা হচ্ছে নাম্বার 1, Pareto distribution is not linear for y is equal to ax to the power minus nu, but it will be linear by taking log in both sides, অর্থাৎ y is equal to ax to the power nu, এটার জন্য কিন্তু এটা একটা লিনিয়ার হবে না, কারণ এটা একটা ফাংশনাল ফর্ম। এখানে যদি আমি উভয় পাশে লগ নিই তাহলে সেটা একটা লিনিয়ার ফাংশন হবে। The PDF of Pareto distribution is fx is equal to a nu x to the power minus nu plus 1. এখানে x হচ্ছে
x0 to infinity a এবং nu is greater than 0. Mean is equal to x0 to the power nu divided by nu minus 1 and variance x0 square nu divided by nu minus 2 into nu minus 1 whole square এবং median is equal to the power 2 to the power 1 by nu x0. এগুলো আমরা প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের প্রপার্টিজ এর মধ্যে বলছি, এগুলো আমরা প্রমাণ করব পরবর্তীতে। এটা কিছু ক্যারেক্টারিস্টিক্স তোমাদের মনে রাখতে হবে, যেমন ইট ইজ এ কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন এন্ড ইট ইজ স্কিউড। আমরা ডেফিনিশন দেওয়ার সময় বলেছি এটা একটা কন্টিনিউয়াস ডিস্ট্রিবিউশন এবং এটা স্কিউড, নট নরমাল। নাম্বার 5, its geometric mean is x0 e to the power 1 by nu. Its parameter nu lies between 1.2 to 1.9, but economic condition যখন স্টেবল থাকবে তখন nu এর ভ্যালু হবে 1.5. Number 7, this distribution is applicable for only high level of income. এটা একটা লিমিটেশনও বলতে পারো যে যেখানে হাই লেভেল অফ ইনকাম থাকবে সেখানে এই ডিস্ট্রিবিউশনটা প্রযোজ্য। তো আমাদের দেশে কিন্তু হাই লেভেল অফ ইনকাম খুব কম, সেই জন্য আমাদের দেশে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনটা কখনো সাধারণত ফলো করবে না। Derivation of Pareto distribution. Derivation of PDF of Pareto distribution. By definition, fx is equal to fx dx. A lies fx a to x is equal to number of population with income x or less than x. সর্বোচ্চ ইনকাম হচ্ছে x, তো x অথবা তার চেয়ে কম ইনকাম সেই পপুলেশনকে আমরা এভাবে ডিনোট করছি যে fx is equal to fx, capital Fx is equal to function of x dx, রেঞ্জ হচ্ছে a to x। এখন fb হবে fx dx a to b number of total population n, ঠিক আছে। এখন y is equal to fb minus fx। y আমাদের কি ছিল তোমাদের মনে আছে কিনা প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনে? y ছিল নাম্বার অফ পিপল উইথ ইনকাম x অর মোর, x এবং তার বেশি ইনকামের জনসংখ্যা। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে y is equal to fb minus fx, কারণ fb হচ্ছে টোটাল পপুলেশন আর fx হচ্ছে নাম্বার অফ পপুলেশন উইথ ইনকাম x অর লেস। তো টোটাল পপুলেশন থেকে যদি আমি x এবং তার চেয়ে কম ইনকামের জনসংখ্যা বাদ দেই তখন আমরা পাবো x এর চেয়ে বেশি ইনকামের পপুলেশন, যেটা হচ্ছে y। প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনে y কে এভাবেই ডিনোট করা হয়েছে যে x এর চেয়ে বেশি ইনকাম। x এর চেয়ে কম ইনকামকে আমি যদি টোটাল ইনকাম নাম্বার অফ টোটাল পপুলেশন থেকে x অথবা তার চেয়ে কম ইনকাম করে এই পপুলেশনকে বাদ দেই তাহলে আমরা পাবো y। তো আমরা লিখতে পারি fb কে আমরা n বলেছি নাম্বার অফ টোটাল পপুলেশন, তো n মাইনাস fx, অর্থাৎ fx is equal to n minus y। এখন আমরা y কে আমরা লিখেছিলাম y is equal to ax to the power minus nu in case of lowest income is 0. So আমরা এখানে লিখতে পারি fx is equal to n minus ax to the power minus nu। এখন তোমরা এটাকে আমরা x এর সাপেক্ষে ডিফারেন্সিয়েট করছি, তখন আমরা এখানে তো x না, এটা 0 হয়ে গেল, আর এটাতে আমরা পাচ্ছি that is dfx by dx বা del fx divided by del x is equal to, এটা 0 হয়ে গেল, মাইনাস a into minus nu x to the power minus nu minus 1। তোমরা ডিফারেন্সিয়েটের ফর্মুলা জানো, পাওয়ারটা সামনে চলে আসে উইথ সাইন এবং এই ভেরিয়েবলের উপরে পাওয়ার মাইনাস 1, সবসময় এই ফর্মুলা। তো fx আমরা পাবো a del x to the power minus nu plus 1, এখানে মাইনাসটা কমন নেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা পাচ্ছি minus nu plus 1, which is the PDF of
প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন, এটাকেই আমরা বলছি প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের পিডিএফ বা প্রবাবিলিটি ডেন্সিটি ফাংশন। তো শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা খুবই সিম্পল ক্যালকুলেশন একটা কিভাবে আমরা প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন পেয়ে থাকি। এখন আমরা দেখব কিভাবে প্যারামিটারস এস্টিমেশন অফ প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন করে থাকি। এটা তোমাদের পরীক্ষার জন্য খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা বিষয়। এখানে fx dx is equal to 1, x0 to infinity, টোটাল ডিস্ট্রিবিউশনের ভ্যালু হচ্ছে 1, সর্বনিম্ন ইনকাম x, সর্বোচ্চ ইনফিনিটি, অথবা x অথবা তার চেয়ে বেশি ইনকামের ডেন্সিটি ফাংশন। আমরা এখানে প্রবাবিলিটি ফাংশন নিয়ে কাজ করছি। তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি fx dx এর ফর্মুলা যেটা ছিল সেটা আমরা লিখলাম যে a নিউ x টু দি পাওয়ার মাইনাস নিউ প্লাস 1 dx is equal to 1। তোমাদের পরীক্ষায় প্যারামিটার এস্টিমেশন যদি আসে তাহলে তোমাদেরকে প্রিভিয়াস ক্লাসের ডেফিনেশন কিভাবে fx প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের ফর্মুলাটা লিখে তোমাদের ডেরিভেশনে যেতে হবে। তোমাদের প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের স্টেটমেন্টটা লিখে আমরা কিভাবে পিডিএফ টাইটেল লিখেছি a নিউ x টু দি পাওয়ার মাইনাস নিউ মাইনাস 1, এটা আমরা পেয়েছি। এখান থেকে এর অ্যাব্রিভিয়েশন কি, নিউ কি, এক্স কি, এগুলোর অ্যাব্রিভিয়েশন দিয়ে তোমাদের ডেরিভেশনে যেতে হবে, প্যারামিটার এস্টিমেশনে যেতে হবে। তাহলে fx dx is equal to 1, a new x to the power minus new plus 1 dx is equal to 1। এটা আমরা যদি ইন্টিগ্রেশন করি তাহলে আমরা পাচ্ছি a new x to the power minus new minus 1 plus 1 divided by minus new minus 1 plus 1, x0 to infinity is equal to 1। এখানে a new divided by এই মাইনাস নিউটা বাইরে নিয়ে আসলাম, প্যারামিটার গুলো বাইরে নিয়ে, কনস্ট্যান্ট গুলো বাইরে নিয়ে আসছি। আমরা ভেতরে পেয়েছি x টু দি পাওয়ার মাইনাস নিউ x0 to infinity is equal to 1 এবং মাইনাস a x to the power minus new x0 to infinity is equal to 1 minus a 0 minus x0 to the power minus new is equal to 1, that is a x0 to the power minus new is equal to 1, অর্থাৎ a divided by x0 to the power new is equal to 1, অতএব a is equal to x0 to the power new। আমরা এখানে প্যারামিটার a যেটা এস্টিমেট করে ফেলেছি, যেটা হচ্ছে a is equal to x0 to the power new। Mean and variance of Pareto distribution. Fx is equal to a new x to the power minus new plus 1, x lies between x0 to infinity, a new is greater than 0. Mu r prime is equal to expectation of x to the power r is equal to x0 to infinity x to the power r fx dx. fx এর ফর্মুলা আমরা জানি a new x to the power minus new plus 1 dx is equal to a new x0 to infinity x to the power r minus 1 minus new minus 1 dx. a new is equal to a new into integration করলে আমরা পাচ্ছি x to the power r minus new minus 1 plus 1 divided by r minus new minus 1 plus 1। ঠিক আছে, তো এখানে কিন্তু
-1 +1 কেটে যাবে, এখানেও কেটে যাবে, আমাদের থাকবে এখানে r মাইনাস নিউ বাইরে নিয়ে আসছি, এখানে থাকবে x টু দি পাওয়ার r মাইনাস নিউ ডিভাইডেড বাই 1 x0 টু ইনফিনিটি a নিউ ডিভাইডেড বাই r মাইনাস নিউ। আমি এখন যদি x এর মান ইনফিনিটি বসাই, x এর মান x0 বসাই, তাহলে আমরা এটা পাচ্ছি, এখানে আমরা ক্যালকুলেট করে পাচ্ছি a নিউ ডিভাইডেড বাই r মাইনাস নিউ, a নিউ r মাইনাস নিউ মাইনাস x0 টু দি পাওয়ার r মাইনাস নিউ। তাহলে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি যে a নিউ x0 টু দি পাওয়ার মাইনাস মাইনাস, এখানে আমি মাইনাস নিয়েছি, মাইনাসটা আমি নিচে নিয়ে আসছি, তো আমাদের x0 টু দি পাওয়ার r মাইনাস নিউ, অথবা উপরে নিচে মাইনাস দিয়ে গুণ করেছি, যেভাবেই বলো, তো আমি পেয়েছি x0 টু দি পাওয়ার r মাইনাস নিউ ডিভাইডেড বাই মাইনাস r মাইনাস নিউ is equal to x0 to the power new into new x0 to the power r minus new, আর a is equal to x0 to the power new। এখন মান বসিয়ে, এর মান বসিয়ে আমরা পেয়েছি x0 to the power new plus r minus gamma divided by new plus r minus new divided by new minus r, অর্থাৎ ফাইনালি আমরা পেয়েছি mu r prime is equal to x0 to the power r into new divided by new minus r। এখন মিন হচ্ছে mu1 prime, r এর মান যদি 1 বসাই, তখন আমরা পাচ্ছি mu1 prime is equal to x0 into new divided by new minus 1, that is mean of Pareto distribution। এখন আমরা দেখব ভ্যারিয়েন্স কিভাবে বের করব। তো mu2 প্রাইম, r এর মান 2 বসিয়ে আমরা পাচ্ছি x0 r এর মান 2 বসিয়ে আমরা পাচ্ছি x0 স্কয়ার নিউ ডিভাইডেড বাই নিউ মাইনাস 2। এখন ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা জানি mu2 is equal to mu2 প্রাইম মাইনাস mu1 প্রাইম স্কয়ার। তো প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তোমরা ইজিলি এখন mu2 প্রাইম মাইনাস mu1 প্রাইম স্কয়ার ক্যালকুলেশন করতে পারবে। করে আমরা পাচ্ছি x0 স্কয়ার নিউ ডিভাইডেড বাই নিউ মাইনাস 2 মাইনাস x0 স্কয়ার নিউ স্কয়ার ডিভাইডেড বাই নিউ মাইনাস 1 হোল স্কয়ার। তো এখন আমরা এখানে লসাগু করি, নিচে আমরা এটা নিয়েছি, আমরা উপরে নিয়েছি x0 into new new square minus 2 new plus 1 x0 square new minus 2 divided by new minus 2 into new minus 1 whole square। এখন তোমরা দেখো যে x0 square new কমন নেওয়া হয়েছে, তাহলে ভিতরে থাকবে কি সিগমা স্কয়ার মাইনাস 2 নিউ প্লাস 1 মাইনাস এখানে x0 স্কয়ার, আর নিউ কমন নেওয়া হলে এখানে থাকবে নিউ কিউব হয়, তো এখানে নিউ কিউব থেকে একটা নিউ চলে গিয়েছে, তো নিউ স্কয়ার প্লাস 2 নিউ, কারণ নিউ স্কয়ার আমরা একটা কমন নিয়েছি। এ হচ্ছে ফাইনালি আমরা কি পাচ্ছি দেখো mu2 that is variance is equal to, ভিতরে কিন্তু এগুলো সব টার্ম কেটে গিয়েছে, আলটিমেটলি থাকবে x0 স্কয়ার নিউ ডিভাইডেড বাই নিউ মাইনাস 2 ইনটু নিউ মাইনাস 1। এটা হচ্ছে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের ভ্যারিয়েন্স। তো আমরা আজকে যেটা দেখলাম প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের প্যারামিটার এস্টিমেশন, ডিরাইভেশন, তারপরে দেখলাম mean and variance calculation।
খুবই সিম্পল এবং খুবই ইজি বিষয়। তোমরা এগুলো মনে রাখবে এবং প্র্যাকটিস করবে, বারবার প্র্যাকটিস করলে এগুলো তোমাদের খুব সহজভাবেই পরীক্ষার খাতায় লিখতে পারবে। এখন আজকে আমরা প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের যা যা শিখলাম এগুলো আবার একটু রিভিউ করে আসি। বিশেষ করে ডেফিনেশন আমরা দেখেছি, ইনকাম ডিস্ট্রিবিউশনের দুইটা ফর্মই মেইনলি আমরা দেখেছি আজকে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন। এরপরে আমরা লগারিদমিক নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন বা নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন যেটা, সেটা আমরা পরে ক্লাসে দেখব। প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের বিলফ্রেডো প্যারেটো উনি এটা আবিষ্কার করেছেন। ফর্মুলা আমরা স্টেটমেন্টটা লিখেছি, নেক্সট আমরা একটা গ্রাফের সাহায্যে বুঝিয়েছি এবং প্যারামিটারের রেঞ্জটা কি, নিউ এর রেঞ্জ কত আমরা সেটা বলেছি 1.2 থেকে 1.9। ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশন এটা একটু বলেছি আমরা। তারপরে আমরা দেখেছি যে কিভাবে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনটা আমরা ডিরাইভ করি। খুব ছোট্ট একটা ডিরাইভেশন তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এফএক্স এফবি একটা টোটাল নাম্বার অফ পপুলেশন ধরেছে, আর কিছু পপুলেশন আমরা ধরেছি যার ইনকাম এক্স অথবা এক্স এর চেয়ে কম ধরে আমরা এখানে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের ডিরাইভেশনটা তোমাদের দেখিয়েছি। এবং এরপরে আমরা যেটা করেছি প্যারামিটারস এস্টিমেশন, এ কে এস্টিমেট করেছি এবং মিন এন্ড ভ্যারিয়েন্স ক্যালকুলেট করেছি। প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের মিন এবং ভ্যারিয়েন্স আমরা ক্যালকুলেশন করে তোমাদেরকে দেখিয়েছি। কিভাবে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের আর এর সেন্ট্রাল র মোমেন্ট বের করেছি, মেইনলি মিউ1 প্রাইম বের করে এক্সপেকটেশন অফ এক্স আর এর র মোমেন্ট বের করে এখান থেকে আমরা ফার্স্ট র মোমেন্ট হচ্ছে মিন, বাট ফার্স্ট সেন্ট্রাল মোমেন্ট সবসময় 0, এটা তোমরা জানো, আগে পড়ে আসছো। তো ফার্স্ট মিউ আর প্রাইম মানে আর এর র মোমেন্ট, আর এর র মোমেন্ট মিউ আর প্রাইম, এটা আমরা পেয়েছি যে x0 টু দি পাওয়ার r ইনটু নিউ ডিভাইডেড বাই নিউ মাইনাস r। তো এখানে r এর মান 1 2 বসিয়ে আমরা বিভিন্ন র মোমেন্ট ক্যালকুলেট করতে পারি। আমরা যেহেতু ভ্যারিয়েন্স বের করব, তো আমরা মিন এবং ভ্যারিয়েন্স বের করব। তো r এর মান যখন আমরা প্রথমে 1 বসিয়েছি তখন আমরা পেয়ে গেছি মিন, ঠিক আছে। আর যখন r এর মান 2 বসিয়েছি তখন আমরা সেকেন্ড র মোমেন্ট পেয়েছি এবং ফর্মুলা অনুযায়ী মিউ2 এর ফর্মুলা অনুযায়ী মিউ2 প্রাইম মাইনাস মিউ1 প্রাইম স্কয়ার, এই ফর্মুলা অনুযায়ী আমরা মিউ2 ক্যালকুলেট করেছি, দ্যাট ইজ ভ্যারিয়েন্স। র মোমেন্ট থেকে আমরা দুইটা র মোমেন্ট বের করেছি, ফার্স্ট র মোমেন্ট এবং সেকেন্ড র মোমেন্ট। ফার্স্ট র মোমেন্টকে আমরা বলছি মিন, সেকেন্ড র মোমেন্টকে আমরা ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলা হচ্ছে মিউ2 ইজ ইকুয়াল টু মিউ2 প্রাইম মাইনাস মিউ1 প্রাইম স্কয়ার। এখান থেকে আমরা ভ্যারিয়েন্স বের করেছি। তাহলে শিক্ষার্থীবৃন্দ, আমরা আজকে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের যা যা দেখলাম তোমাদেরকে আবারও আমি একটু আলোচনা করলাম। আমরা পরবর্তীতে লগ নরমালের উপরে ক্লাস নিব এবং আজকে প্যারেটো ডিস্ট্রিবিউশনের ডিরাইভেশন, প্যারামিটার ডিস্ট্রিবিউশন, মিন, ভ্যারিয়েন্স, শেপটা কিরকম হবে এগুলো নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করেছি। তোমরা এগুলো ফলো করবে এবং পড়াশোনা চালিয়ে যাবে। আমরা আজকে এ পর্যন্তই তোমাদেরকে শেষ করছি আজকের ক্লাস। সবাই ভালো থাকো, সুস্থ থাকো, নিরাপদে থাকো, এই প্রত্যাশা নিয়ে আজকের ক্লাস শেষ করছি। তোমাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আজকে আমার সাথে ক্লাসে সময় দেওয়ার জন্য। তোমরা ভালো থেকো। ধন্যবাদ সবাইকে।